آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں آکسیجن کی تیاری اور اس کی سپلائی بڑھانے کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ سبھی 1500 PSA آکسیجن پلانٹ جلد از جلد کام کرنے لگیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک کووڈ سے بچاؤ کے 37 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کووڈ سے روبہ صحت ہونے کی قومی شرح بہتر ہو کر 97.2% ہو گئی ہے۔ یورپی یونین کے 15 ملکوں نے مسافروں کے لیے بھارت کے کووی شیلڈ ٹیکے کو تسلیم کر لیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج جارجیا کے وزیر خارجہ کے ساتھ باہمی میٹنگ کریں گے۔ آج شام ومبلڈن ٹینس میں مردوں کے سنگلز کے اعزاز کے لیے نوواک جوکووچ کا مقابلہ اٹلی کے میتیو برٹینی سے ہوگا، جبکہ خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج ایشلی بارٹی 8ویں درجے کی کھلاڑی کیرولینا پسکووا کے ساتھ کھیلیں گی۔ کووڈ-19 کے مدنظر سامعین سے اپیل کی جاتی ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص توجہ دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں آکسیجن کی تیاری میں اضافے اور ملک بھر میں اس کی دستیابی کا جائزہ لیا ہے۔ حکام نے وزیر اعظم کو ملک بھر میں PSA آکسیجن پلانٹ لگانے کے کام کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پورے ملک میں 1500 سے زیادہ PSA آکسیجن پلانٹ لگائے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ جب سبھی آکسیجن پلانٹ کام کرنے لگیں گے تو یہ 4 لاکھ سے زیادہ آکسیجن والے بستروں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ آکسیجن کے یہ سبھی پلانٹ PM کیئر فنڈ سے لگائے جا رہے ہیں۔ جناب مودی نے حکام کو ہدایت دی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ یہ پلانٹ جلد از جلد کام کریں اور انہیں ریاستی سرکاروں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ حکام نے وزیر اعظم سے کہا کہ وہ اس سلسلے میں ریاستی سرکاروں کے افسروں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ تلقین بھی کی کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے کہ آکسیجن پلانٹ شروع کرنے اور ان کی دیکھ بھال کی اسپتال کے عملے کو خاطر خواہ تربیت دی جائے۔ انہوں نے ہدایت دی کہ ہر ضلع میں تربیت یافتہ عملہ ہونا چاہیے۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 37 کروڑ 21 لاکھ سے زیادہ افراد کے کووڈ سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 30,55,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ قومی سطح پر روبہ صحت ہونے والوں کی شرح 97.20% ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 45,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک مجموعی طور پر 2 کروڑ 99 لاکھ سے زیادہ افراد کو کووڈ-19 سے روبہ صحت ہو چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 42,000 سے زیادہ نئے مریضوں کا پتہ چلا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,206 مریضوں کی جانیں چلی گئیں۔ اس طرح اس وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 4,07,145 ہو گئی ہے۔ ملک میں جانچ کرنے کے طور طریقوں میں اضافہ کرنے اور ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت بڑھانے کے نتیجے میں اب تک مجموعی طور پر 42 کروڑ 90 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ کل 19,55,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ مرکزی سرکار نے بتایا ہے کہ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کو 38 کروڑ 54 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ملک بھر میں جاری ٹیکہ کاری مہم کے دوران مرکزی سرکار مفت ٹیکے فراہم کر کے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی مدد کر رہی ہے۔
मुल्क भर में जारी टीकाकारी के इस नए दौर में सरकार मुल्क में टीका तैयार करने वालों से टीके खरीदती है और 75% टीके रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों को दिए जाते हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के आला साइंसदान सोनिया स्वामीनाथन ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन के 15 मुल्कों ने मुसाफिरों के लिए कोविशील्ड टीके को तस्लीम कर लिया है। एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इस टीके को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तैयार किया है। स्वामीनाथन के बयान से पहले बेल्जियम ने कल कोविशील्ड तस्लीम करने का ऐलान किया था। बेल्जियम के सिफारतखाने के नाज़िम उमूर ने कहा है कि बेल्जियम की जानिब से कोविशील्ड तस्लीम किए जाने का भारत और बैरून मुल्क ये टीका लगवाने वालों पर मुस्बत असर पड़ेगा। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और यूरोपीय यूनियन के कुछ मुल्क पहले ही कोविशील्ड को तस्लीम कर चुके हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 रोज़ा दौरे पर कल जॉर्जिया पहुंचे। जॉर्जिया के वजीर खारजा डेविड ज़रक्लानी ने उनका इस्तकबाल किया। भारत के वजीर खारजा का आजाद जॉर्जिया का ये पहला दौरा है। डॉक्टर जयशंकर जॉर्जिया के वजीर खारजा के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे और बहुत से इलाकाई और आलमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर तिबिलिसी शहर में महात्मा गांधी के नए लगाए गए मुजस्समे की नकाब कुशाई भी करेंगे। हदबंदी कमीशन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर असम्बली के हलकों की हदबंदी का काम निहायत साफ और शफाफ तरीके पर अंजाम दिया जाएगा। कमीशन के एक्स ऑफिशियो मेंबर सुशील चंद्र ने जम्मू में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हदबंदी का असल मेयार आबादी होगी, लेकिन इलाके में मवासलाती सहूलियात, महल वकू और जोग्राफियाई हालात को भी तरजीह दी जाएगी। जनाब सुशील चंद्र ने बताया कि पिछले 4 दिन के दौरान कमीशन ने श्रीनगर, पहलगाम, किश्तवाड़ और जम्मू में लगभग 300 ग्रुपों से मुलाकात की ताकि उनकी तजावीज़ और उनके ख्यालात मालूम किए जा सकें। उन्होंने कहा कि तमाम मुतालबात और सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाएगा और मुसवदा तैयार करके अवाम की राय और उनके एतराज़ात वगैरह हासिल किए जाएंगे, जिसके बाद हतमी मुसवदा तैयार किया जाएगा। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अमित खरे का कहना है कि कान फिल्म फेस्टिवल में भारत दुनिया को अपने सिनेमा और सकाफती विरसे की वर्चुअल तरीके पर नुमाइश करेगा। उन्होंने ये बात वर्चुअल तरीके पर हिंदुस्तानी पवेलियन का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब खरे ने कहा कि फिल्म साजी के मैदान में भारत ने जो कामयाबियां हासिल की हैं, उनकी भी नुमाइश की जाएगी। जनाब खरे ने बताया कि इस साल से भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की तक़रीबात शुरू हो रही हैं, जिन्हें वज़ीर आज़म ने आज़ादी का अमृत महोत्सव करार दिया है। विंबलडन टेनिस के टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की अव्वल दर्जे की खिलाड़ी एशली बार्टी का आज शाम खवातीन के सिंगल्स एजाज के लिए चेक जमहूरिया की 8वें दर्जे की खिलाड़ी कैरोलिना प्लिस्कोवा से मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच ने 22 साल खिलाड़ी डेनिस शापोवालोव को 7-6, 7-5, 7-5 से हराया और अब उनका कल फाइनल में इटली के मैट्यू ब्रिटेनी से मुकाबला होगा। सेमीफाइनल में ब्रिटेनी ने पोलैंड के हर्बर्ट हरकास को 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 से हराया था। खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म मोदी ने मुल्क में ऑक्सीजन की तैयारी और इसकी सप्लाई बढ़ाने के इक़दामात का जायजा लिया है। उन्होंने हुक्काम से कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सभी 1500 PSA ऑक्सीजन प्लांट जल्द अज जल्द काम करने लगे। मुल्क भर में जारी टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के 37 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। रूबा सेहत होने की कौमी शरह बेहतर होकर 97.20% हो गई है। यूरोपीय यूनियन के 15 मुल्कों ने मुसाफिरों के लिए भारत के कोविशील्ड टीके को तस्लीम कर लिया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज जॉर्जिया के वजीर खारजा के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।